the local media, national media, इलैक्ट्रॉनिक, प्रिंट ते सोशल मीडिया ते जिन्ने भी मंच तुसीं रिप्रजेंट करते हो सारे अर्ली मॉर्निंग जी आया नूं धन्नवाद तुहाडा इत्थे पहुंचण ते। अज तो एक निवेकला फैसला पंजाब सरकार जिहड़ी है वो लागू कर रही है। देश दे विच पहलां इस तरह नहीं किया गया कदे। अज तो पंजाब दे जिहड़े सरकारी दफ्तर ने वो सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर के 2 बजे तक लगातार खुलणगे। इस दे 2-3 फायदे जिहड़े ने वो होणगे। असीं ये फैसले नूं लागू करन तो पहलां लोकां नाल हरेक दर्जा बदर्जा मुलाजमां नाल भी गल कीती तो उन्हां सारिਆਂ ने सहमति दित्ती कि जी ये किसी का तर्क सीगा, किसी का कोई तर्क सीगा, कि पर सहमति वाला तर्क सीगा। पहली गल तो आने वाले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा बदन के चांस ने। इस बार मौसम विभाग की भी जी पेशन गोई है, उन्होंने भविष्यवाणी जी की गर्मी जी है बहुत ज़्यादा पैण के आसार ने, खास तौर पर मई, जून, जुलाई। 7:30 बजे ऑफिस खुलणगे, लोग आउणगे अपने कामां लई। किसी का 8 बजे काम हो जाऊगा, अर्जी देनी है, कोई 7:45 भी वेला हो सकता है, कोई 8:30 वेला हो जाऊगा। उस तो बाद लोग अपने रोज़मर्रा की जिंदगी के कामां ते जा सकते हैं। किसी ने दिहाड़ी ते जाना है तो दिहाड़ी छड्डनी नहीं पऊगी कि मैं अज दफ्तर जाना है, क्योंकि इस तो पहला टाइम 9 तो 5 सी। उहदे विच जां तां दिहाड़ी छड्डो जां ऑफिस छड्डो। ऑफिस नहीं छड्डिया जा सकता, कोई काम है सरकारी, तो फिर उन्होंने अपना काम छड्डना पैंदा सी, दिहाड़ी छड्डनी पैंदी सी। सो एक तो यह हो गया फायदा कि ठंडे ठंडे जिन्होंने पंजाबी च कहने हैं, लोग आउणगे तो उन्होंने काम होणगे, तो बाद रोज़मर्रा की जिंदगी अपने काम कार करने। और ये देशों विदेशों के विच पहलां हुंदा रहा है, अज भी हो रहा है। फर्क इन्ना कि वो अपन घड़ियाँ 1 घंटा अगे पिछे कर लेंगे। जो सूरज पहला चढ़न लग जाता है, सूरज मगरों चढ़ लग जाता है, इस हिसाब नाल अपन घड़ियाँ एडजस्ट कर लेंगे। बिकॉज अपना देश जिहड़ा वो इको टाइम जोन च है, इस करके असीं वो तो नहीं कर सकते, पर असीं ऑफिस के टाइम नूं शिफ्ट कर सकते हैं। 21 जून तक दिन वड्डे हुंदे जाणगे। 21 जून नूं साल का सब तो वड्डा दिन हुंदा है। सो सूरज होर भी छेती चढ़ूगा तो लेट छुपूगा। तो 7:30 बजे भी लगभग काफ़ी सूरज चढ़ चुका होंदा। नाल नाल असीं टाइमिंग सैट की है स्कूलों के बच्चों की। बच्चे भी उस टाइम पर जा रहे हैं घरों, तो उन्होंने मापे भी मुलाजम जिहड़े ने वो उस टाइम पर निकल रहे हैं। बच्चे भी 2 बजे छुट्टी हो रही है स्कूल चों, मुलाजमान भी 2 बजे हो रही है, तो उस टाइम पर लगभग वो घर पहुँच रहे हैं। तो उन्होंने भी अगे 2 बजे तो बाद फैमिली टाइम ज़्यादा स्पेंड करने का मौका मिले। ये नाल बिजली की बचत भी होगी, क्योंकि बिजली जिहड़ा है बड़ा वड्डा मुद्दा है। साडे कोल बिजली की कमी कोई नहीं है। असी इस करके ये टाइमिंग नहीं बदल रहे कि बिजली बचाने, बिजली बहुत है साडे कोल। पर हालांकि जे असी बिजली वास्ते करना होंदा तो असी 2 जून तो 10 जून तो कर देंगे। साडा मकसद है सनलाइट नूं ज़्यादा यूज़ करना। सो मई दे विच
जे असीं ये लागू करांगे तो एडजस्टमेंट हो जूगी। लगभग 350 मैगावाट पर डे सरकारी दफ्तरां दे विच बिजली की खपत घटूगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सरकारी दफ्तरां दे ਜਿਹੜੇ बिजली के बिल ने अंदाजन एक दिन जे आपां 2 बजे पौने 2 बजे उन्होंने AC बंद हो जाएंगे, बल्ब बंद हो जाएंगे, पखे बंद हो जाएंगे, 2 बजे उन्होंने ऑफिस बंद हो जाऊगा, तो 350 मैगावाट पर डे बिजली की खपत घटूगी। जे इनू रकम दे विच कन्वर्ट करिए तो 16 तो 17 करोड़ रुपया महीना बिजली के बिल घट जाएंगे सरकारी दफ्तरां दे। सो सरकार लिए ये फायदा है। जे असीं 2.5 महीने का कर रहे हैं तो लगभग ला लो भी 40 करोड़ 40-42 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो जिहड़ा पीक आवर है बिजली बोर्ड मुताबिक वो भी 1:30 बजे तो 4 बजे तक है। उसी टाइम ते असीं जे पीक आवर दे विच ऑफिस बंद होणगे तो पीक आवर का भी जिहड़ा उन्नी पीक नहीं जाऊगी, उन्नी बिजली की लोड़ नहीं पऊगी। एक गल मैं तुहाडे जरिए साफ कर देनी चाहुंदा, ना तो असीं कोई इंडस्ट्री ते कट ला रहे हैं जिवें पहला हुंदा सी कि हफ्ते 'ਚ 2 दिन बंद रखो जी, 3 दिन बंद रखो। नो, पिछली बार भी नहीं लाया। बिजली साढ़े कोले आम है। इंडस्ट्री वास्ते बिजली हैगी है, कोई कट नहीं लगूगा। घरां वास्ते बिजली हैगी है, घरेलू खपतकारां ते कोई कट नहीं लगूगा। कोई लंबे लंबे कट जिहड़े पहले लगदे सी वो नहीं लगणगे। ते झोने वास्ते भी बिजली साढ़े कोले प्रॉपर हैगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई विघन नहीं पऊगा। 8 घंटे लगातार जे 10 घंटे भी देवांगे और प्रॉपर जोन बना ले जाएंगे कि किहड़ा जोन पहला झोना लाऊगा जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ जोन सैकेंड ਜਿਹੜਾ सैकेंड जोन होगा किहड़े जिले थर्ड जोन जाएंगे। सो ये पहला कामयाब तरीका रहा पिछली बार, इस बार भी करा। सो तुहाडे लिए भी थोड़ा जिहा सौखा हो जाऊगा। सवेरे 7:30 बजे दफ्तर जाके तुसीं जिहड़ा किसी DC नाल, किसी SDM नाल या किसी कोई मुलाकात करनी है, या कोई व्यू लेना है, या बाइट लैनी है, तो तुहाडे लिए भी अवेलेबिलिटी अर्ली हो जाऊगी। सवेरे सवेरे ठंडे ठंडे तो अज भी तुहानूं अज देखो कीता तो असीं ये सरकारी मुलाजमां लई है, पर उठना तुहानूं भी पिया है। मैं देख रहा सीगा कि लाइव चल रहा मोगे तो, लाइव चल रहा पटियाला तो, लाइव चल रहा अमृतसर तो। सो फ्रैश मूड दे विच सवेरे सवेरे मुलाजम आउणगे तो काम की एफिशिएंसी भी वधूगी। और पब्लिक वालों मैनूं बहुत सारे फोन आए सी, इस करके असीं थोड़ा लंबा समा दिता सीगा ताकि मैंटली प्रिपेयर हो जाण सारे कि 7:30 बजे जाना है। लगभग 25 दिन पहला असीं अनाउंसमेंट करती सी, 2 बारी रिमाइंडर भी भेजे ताकि जिहड़ा टाइम चेंज का उन्होंने माइंड के विच आ जाए। जिस तरह अमेरिका वाले करते हैं, उन्होंने दिन फिक्स है नवंबर का पहला सोमवार, वो चाहे 2 तरीक को आए, चाहे 4 नवंबर को आए, चाहे 5 को आए। नवंबर के पहले सोमवार को वो अपन घड़ियाँ बदल लेंगे मार्च के पहले सोमवार तक। सो साढ़े इत्थे असीं भी कोशिश की है कि 2-3 छुट्टियां तो बाद अज ऑफिस लगे ने, क्योंकि पहला सैटरडे सी, फिर संडे सी, फिर मे डे मजदूर दिवस सी, अज ऑफिस लगे ने। मैं भी अपने स्टाफ समेत 7:28 ते इत्थे पहुँच गया सीगा ते मैं भी काम ते लगे। तो मैनूं उम्मीद है इस वक्त पूरे पंजाब दे विच सरकारी मुलाजम जिहड़े ने वो अपनी ड्यूटी नूं ब्यूटी समझ के कर रहे होणगे और फ्यूचर दे विच भी वो 7:30 बजे आके लोगों की सेवा दे विच जुट जाणगे ते 2 बजे तक। तो उस तो बाद उन्हां दा फैमिली टाइम है जिथे मर्जी गुजारन। तो मैनूं इस गल की भी उम्मीद है कि 3-4 स्टेट्स जिहड़ियां ने वो मेरे तो ये रिजल्ट्स उन्होंने पूछे हुए ने कि 1 हफ्ते के तुहानूं पता लग जाऊगा
कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 2:30 ਵਜੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 3 ਵਜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ 3:30 ਲੰਘ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਾਲਾ ਕਿਓਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 8 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਘਰੇ ਜਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਏ। सीएम साहब ये 15 जुलाई तक ही है, अभी आगे बढ़ाने का भी प्रयास रहेगा या अभी 15 जुलाई तक हम देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। फिर दोनों स्टेक होल्डर से, मुलाजमों से भी और जो लोग आते हैं दफ्तर में, उनसे फीडबैक ले लेंगे। अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़ा सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है सबको तो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे स्कूलों का टाइम है, सर्दियों में स्कूलों का टाइम बच्चों के लिए और होता है, गर्मियों में और होता है, तो वही बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं जो ऑफिस के मुलाजिम हैं या जो ऑफिस में काम करने जाते हैं। तो हम कोई इसमें वो क्योस नहीं करना चाहते कि बच्चों का टाइमिंग और है, जब बच्चे अकेले घर पे आ रहे हैं तब कोई उनके लिए केयर टेकर नहीं है, तो हम उसके साथ मैच करते रहेंगे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਪਰ ਸਿਰਫ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਫਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ 7 ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਕਰਨੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ? देखो मैं मेरे मिनिस्टਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, मैं खुद भी, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ 5:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਈਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਬੇਨੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਫਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ? हरियाणा के बिजली मंत्री कहते हैं कि बिजली की कमी है पंजाब में, इस करके ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਰੋਪੜ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਪੜ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 35 ਘੰਟੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 35 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਾ ਜਾਏਗਾ ਹਨੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਪਲੱਸ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੋਹੇ ਆਈ ਜਨ ਬਿਨੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 7:30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ,
ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਟ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨਾ, 2 ਵਾਲੀ 5 ਵਾਲੀ 7 ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ 8 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ 4-4 3-3 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਟ ਲੈਣ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 7-7 8-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਚੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਚੌਸਰ ਪਤਾ? 4 ਗੇੜੇ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੌਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। लेकिन सर जो ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੌਖਲਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਭਤੀਜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਢੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਨੂੰ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ PDA 'ਚ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ PDA ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ CPI ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ PDA ਦੇ? ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ LOP ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ WhatsApp ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। The local media, national media, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ 2-3
ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ। 7:30 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ 7:45 ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 8:30 ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ 9 ਤੋਂ 5 ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਛੱਡੋ। ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮਗਰੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਤੇ ਲੇਟ ਛੁਪੂਗਾ। ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਗਭਗ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਨੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਜ਼ੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਥਰਡ ਜ਼ੋਨ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ DC ਨਾਲ, ਕਿਸੇ SDM ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਨੂੰ ਆਵੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇ ਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 7:28 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 2:30 ਵਜੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 3 ਵਜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ 3:30 ਲੰਘ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਾਲਾ ਕਿਓਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 8 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀਕ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਘਰੇ ਜਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਏ। सीएम साहब ये 15 जुलाई तक ही है, अभी ये आगे बढ़ाने का भी प्रयास रहेगा या अभी 15 जुलाई तक हम देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। फिर दोनों स्टेक होल्डर से, मुलाजमों से भी और जो लोग आते हैं दफ्तर में उनसे फीडबैक ले लेंगे। अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़ा सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है सबको तो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे स्कूलों का टाइम है, सर्दियों में स्कूलों का टाइम बच्चों के लिए और होता है, गर्मियों में और होता है, तो वही बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं जो ऑफिस के मुलाजिम हैं या जो ऑफिस में काम करने जाते हैं। तो हम कोई इसमें वो क्योस नहीं करना चाहते कि बच्चों का टाइमिंग और है, जब बच्चे अकेले घर पे आ रहे हैं तब कोई उनके लिए केयर टेकर नहीं है, तो हम उसके साथ मैच करते रहेंगे। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਫਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ 7 ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਜਦਕਿ ਖਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ देखो मैं मेरे मिनिस्टਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, मैं खुद भी ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ 5:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਈਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਬੇਨੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਫਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਰੋਪੜ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਪੜ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 35 ਘੰਟੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 35 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਪਲੱਸ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਨ ਬਿਨੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 7:30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਜੀ ਰੂਟ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨਾ, 2 ਵਾਲੀ 5 ਵਾਲੀ 7 ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ 8 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 4-4 3-3 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਟ ਲੈਣ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 7-7 8-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਚੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਚੌਸਰ ਪਤਾ? 4 ਗੇੜੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੌਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ obscene ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। लेकिन सर जो ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੌਖਲਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਭਤੀਜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, सुखपाल खैरा ने लगाया। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਢੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਨੂੰ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ PDA 'ਚ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ PDA ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ CPI ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ PDA ਦੇ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ LOP ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ WhatsApp ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। The local media, national media, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ 2-3 ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ
ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ। 7:30 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ 7:45 ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 8:30 ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ 9 ਤੋਂ 5 ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਛੱਡੋ। ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮਗਰੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਤੇ ਲੇਟ ਛੁਪੂਗਾ। ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਗਭਗ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਨੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ।
ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਜ਼ੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਥਰਡ ਜ਼ੋਨ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ DC ਨਾਲ, ਕਿਸੇ SDM ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਨੂੰ ਆਵੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇ ਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 7:28 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 2:30 ਵਜੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 3 ਵਜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ 3:30 ਲੰਘ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਾਲਾ ਕਿਓਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 8 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀਕ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ AC ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਘਰੇ ਜਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਏ। सीएम साहब ये 15 जुलाई
जुलाई तक ही है अभी, या आगे बढ़ाने का भी प्रयास रहेगा, या अभी 15 जुलाई 15 जुलाई तक हम देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, फिर दोनों स्टेक होल्डर से, मुलाजमों से भी और जो लोग आते हैं दफ्तर में उनसे फीडबैक ले लेंगे। अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़ा सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है सबको तो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे स्कूलों का टाइम है, सर्दियों में स्कूलों का टाइम बच्चों के लिए और होता है, गर्मियों में और होता है, तो वही बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं जो ऑफिस के मुलाजिम हैं या जो ऑफिस में काम करने जाते हैं। तो हम कोई इसमें वो क्योस नहीं करना चाहते कि बच्चों का टाइमिंग और है, जब बच्चे अकेले घर पे आ रहे हैं तब कोई उनके लिए केयर टेकर नहीं है, तो हम उसके साथ मैच करते रहेंगे। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਫਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ 7 ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਖਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ देखो मैं मेरे मिनिस्टਰਾਂ ਨੂੰ भी ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, मैं खुद भी मेरे को तो पहली फाइल 5:30 ਵਜੇ आ जाती है सवेरे घरें, ठीक है जी। मैं तो एक ही फाइल, मेरे को जिन्ने भी डिपार्टमेंट ने एक ही फाइल उन्होंने पेंडिंग नहीं, बेनू जी बैठे ने ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਫਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਰੋਪੜ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਪੜ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 35 ਘੰਟੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 35 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਾ ਜਾਏਗਾ ਹਨੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਪਲੱਸ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੋਹੇ ਆਈ ਜਨ ਬਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਾਨਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 7:30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਜੀ ਰੂਟ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨਾ, 2 ਵਾਲੀ 5 ਵਾਲੀ 7 ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ 8 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 4-4 3-3 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਟ ਲੈਣ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 7-7 8-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਚੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਚੌਸਰ ਪਤਾ? 4 ਗੇੜੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੌਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ obscene ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। लेकिन सर जो ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੌਖਲਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਭਤੀਜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਢੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਨੂੰ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ PDA 'ਚ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ PDA ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ CPI ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ PDA ਦੇ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ LOP ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ WhatsApp ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। The local media, national media, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ 2-3 ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ। 7:30 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 7:45 ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 8:30 ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ 9 ਤੋਂ 5 ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਛੱਡੋ। ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮਗਰੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਤੇ ਲੇਟ ਛੁਪੂਗਾ। ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਗਭਗ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਨੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਜ਼ੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 3rd ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ DC ਨਾਲ, ਕਿਸੇ SDM ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਨੂੰ ਆਵੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇ ਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 7:28 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 2:30 ਵਜੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 3 ਵਜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ 3:30 ਲੰਘ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਾਲਾ ਕਿਓਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ 8 ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਘਰੇ ਜਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਏ। सीएम साहब ये 15 जुलाई तक ही है, अभी आगे बढ़ाने का भी प्रयास रहेगा या अभी 15 जुलाई 15 जुलाई तक हम देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। फिर दोनों स्टेक होल्डर से, मुलाजमों से भी और जो लोग आते हैं दफ्तर में उनसे फीडबैक ले लेंगे। अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़ा सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है सबको तो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे स्कूलों का टाइम है, सर्दियों में स्कूलों का टाइम बच्चों के लिए और होता है, गर्मियों में और होता है, तो वही बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं जो ऑफिस के मुलाजिम हैं या जो ऑफिस में काम करने जाते हैं। तो हम कोई इसमें वो क्योस नहीं करना चाहते कि बच्चों का टाइमिंग और है, जब बच्चे अकेले घर पे आ रहे हैं तब कोई उनके लिए केयर टेकर नहीं है, तो हम उसके साथ मैच करते रहेंगे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ